ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੌਪਾਲ ਸਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਰੋਹੇਲ ਅਸਗਰ। ਸ਼ੇਖ ਰੋਹੇਲ ਅਸਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੌਪਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। शेख साहब, सब तो पहले तो थोड़ा शुक्रिया कि तुसी सानू वक्त दिता है और सब तो पहले मैं सवाल कुछ होर सोच रखा सी लेकिन तुहानू मैं देखा तुसी पसीने ना भरे हुए सी। तुहाडी एक जिम की जिहड़ी रूटीन है एक बड़ी मोटिवेशनल रूटीन है। तुसी दसो एक तो तुहानू मोटिवेशनल किवें मिलदी है और दूसरा ये कि तुहाडी रूटीन की है जिम की। ये असल तो जो तुसी मेरी उम्र तक पहुँचोगे ना तो तुहानू फिर एहसास होएगा। जी जी, क्योंकि मेरी उम्र तक पहुँच गए ना तुहाडे आज़ाद जिहड़े ना वो फिर ढिले पै जांदे ते जे तुसी सुस्त हो जाओ ना फिर आहिस्ता 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 वो खत्म होंदे चले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने आराम की पै जाती ना आदत। ठीक तो इस वास्ते उन्होंने मैं जारी रखने वास्ते ये जरूर करना एक गल। ठीक हो गया। दूसरा, हर काम करने वास्ते एक दिमाग कोई ना कोई सोच होती है। बिल्कुल कि तुम क्यों करते पे हो। एक तो मैं जनाब नूं दस्सिया जी जी, आज़ाद दुरुस्त रहंदे ने। ठीक है। दूसरा, कुछ छोटियां मोटियां बीमारियां तुहाडे तो दूर रहिंदियां ने। ठीक है। एक गल दो हो गई। जी जी। तीसरी जिहड़ी मेरे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, जी जी, मैं यार मिठा बहुत खाना। ठीक है। और मिठा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। जी जी, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਹੋਏ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ, ठीक है। ਸੁਗੂਨੀ ਹਲਵਾ ਹੋਇਆ, ठीक हो गया। ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ। ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਾਂ हाँ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ वजन तो मेरा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਂ ਜੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ 112 ਕੇ 14 kg। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। तो फिर उन्होंने दुनिया तो जाने के बाद मैं क्या मैं अपने प्यो वास्ते की कर सका या पढ़ सकना तो या उन्होंने जी चीज़ पसंद नहीं है उत्ते कम खा सकता। फिर मैं वो थोड़ा ना मेहनत की ठीक है। ते वापस मैं फिर यानी कि मोटिवेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ। उन्होंने एक ख्वाहिश ही जी 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 जी, तो ठीक नहीं सी लगता। फिर इस वास्ते मेरे जहन च आ गया कि करना चाहिए। नहीं उदों मैं जरा की वो मैं जिम नहीं करता। जी जी, उदों होर बड़ी सारियां चीज़ां सन। मैं कॉलेज हॉकी खेलना सा, स्कूल हॉकी खेलना सा, ठीक है। कसरत भी करना सा। लेकिन फिर उसके बाद मैं कुछ अर्से के बाद फिर मैं एक्सरसाइज शुरू कर दी। पहले दौड़ लानी शुरू की थी। नहीं अपना रेस कोर्स जी जी, होते बड़ा खूबसूरत पार्क है। ठीक है। बड़ा सॉफ्ट पार्क है, मिट्टी वाला ट्रैक होगा। तो फिर उतों आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं जाना सा बाहर तो वो फिर टाइम बड़ा लगता सी। ठीक है। तो मैं एक छोटा ही ना अपने इत्थे ही ना एक मशीना रख के ना, ठीक है। तो मैं जिम कर लेना, थोड़ा बहुत दौड़ लेना, ट्रैक ठीक कर है, लेना, ठीक 7 8 9 10 किलोमीटर। गुस्सा चढ़िया 10 किलोमीटर भज जाना, ठीक है। गुस्सा भी चढ़िया होंदा। सही। तो नॉर्मल हो तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर मैं भज लेना। ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब, मैं एक तो ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ? ये मेरे वालिद ने 1970 च फैक्ट्री खरीदी सी जी। ठीक है। ये फैक्ट्री सी बिस्किट बनाने दी। ठीक है।
1970 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ और बड़ी मेहनत ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੌੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਂਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। तो फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਛੀਏ ਹਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਸਹੀ। ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਲਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਪਾਓਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਪਾਓਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ 1983 'ਚ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ MP ਦਾ ਲੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਦੌਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਹੀ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ 1985 ਦਾ ਦੌਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਇਤਰਾਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਲੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ MNA ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੇ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ? ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੱਪੜ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ? ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਟਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਿੰਝ ਲਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਨ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਡਿਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਅਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਥੰਮਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਡ ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲकुल बिल्कुल ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक हो ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, बिल्कुल ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, कि ग्राउंड रियलिटी की है। ਉਹਨਾਂ बिल्कुल ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਆਈ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਜੀ ਜੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਹਮ ਦੇਖੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕੱਬਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਜੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਏਗਾ? और फिर जुबान सुनो, अल्लाह माफ करे, तौबा। किस मूँह नाले कहते ने कि जी साडे नाल अदालत च या जेल च, सॉरी अदालत जेल च साडे नाल सही सलूक नहीं हो रहा। वो खुदा दिया बंदिया, अमरीका जलसा होंदा पिया, लोग तेरे को सुनना चाहते ने कि तू की करेगा, पाकिस्तान का हाल कित्थे लैके जाएगा, इनू किस तरह तरक्की करेगा, की पॉलिसीज ने, ते तू कहना मैं लाहौर जाकर मियाँ साहब दियां वो एसी बंद कर दें। हाँ बिल्कुल, ये तेरी सोच है। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यह कह रहा, गल समझो जी जी। फिर तू उन्हां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ जी जी ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। बिल्कुल ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ बिल्कुल ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੋਏ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਓਏ ਤੋਏ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ जी जी। ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ जी जी ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ जी जी ਬਰਹਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਫਿਰਦੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ 1,500 ਬੰਦਾ 2,000 ਵੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੋਕਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 5-7 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, 8-10 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚੁਕਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਬਾਨੀਏ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਦਲਿਆਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕੱਬਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਖਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੀ ਜੀ, ਬਦਤਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਹੀਂ, ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੂੰਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੋਂ पे सीटेंगे, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ठीक है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ठीक है। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਆਪਣਾ अपोजिशन लीडर। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ। जी जी। ਇਹ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਟੱਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਸੀ। ठीक है सर, सियासत बड़ी खूबसूरत सी। ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੁਖਾਲਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਰਤ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ
ਜੀ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਏ 121 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਐਮਐਨਏ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਨਏ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਨਏ 121 ਚ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ? क्यों लड़ना? अच्छा तू मेरे को पूछना मैं माशाल्लाह सदके जावा ये एडा गुजी ठीक है हूँ देखो किड्डा हो गया है ये सवाल मेरे को पूछता पाया है मैनू इश्क इस रात नाल ठीक है मैनू तुसीं अगर कहो ना जी जी कि यार वो एक आबादी हैगी है उत्थे जाके इलैक्शन लड़ना बड़ा आराम नाल तू इलैक्शन लड़ लेगा मैं कहना नहीं लड़ना कित्थों ही लड़ना कि ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਹਲਕਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ हल्का नहीं मेरा घर है बिल्कुल ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ठीक है ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ठीक है ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਨਾ जी जी ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ठीक है ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ठीक है ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਹਮਾਇਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਵੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਦੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੌਣ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰੀਫ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਦੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਦੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੈਸੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ कैसा दौर लग रहा था ये माशाल्लाह बहुत मेहनती है और बहुत आगे जाएगी मैं बहुत पहले किया था मैं कोई स्कॉलर से है नहीं तो ना मैं कोई वो की कहते हैं लेकिन सर ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ तो मैं अपनी एक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸਤਲਾਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ नहीं ऐसा नहीं है ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਖਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं गा देखो मेरा तल्लक है अपने कायद नाल मियां नवाज शरीफ साहब नाल वो मेरे को जो पुछते ना तो मैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त राय देता और वो सुन लेंदे ने मेरी गल नूं और सुनने के बाद मेरे ख्याल शायद उसते कोई ना कोई ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा सवाल आपसे है कि 2008 से लेके 13 के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक हमने बुढ़ान देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देखी, मैंने अपने दौर के अंदर मैंने पीटीआई की गवर्नमेंट देखी। उसके अंदर हमने इन्फ्लेशन रेट देखा कि घी, चीनी, आटा वगैरह की कीमतें इतनी ऊपर चली गई जिसकी कोई हद नहीं। मैंने अपने दौर के अंदर आईएमएफ से जो कर्जा देखा, पाकिस्तान का डेप्थ कितना गिर गया, पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू कितनी डिवैल्यू होगी पाकिस्तान अदर कंट्रीज़ के रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई और नॉन लीग की जो गवर्नमेंट है, आप एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आपने गवर्नमेंट ने क्या एसओपीज़ ऐसे बनाए हैं कि जिसके अंदर जिसकी 40K कॉमन मैन की सैलरी है कि वो इस सिनेरियो के अंदर जो आजकल डेप्थ चल रहा है कि जिस तरह पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि वो सर्वाइवल करेगा, कि अपना होम रेंट देगा, कि अपने बच्चों को पालेगा, कि अपने आप को गवर्नमेंट क्या करेगी कॉमन मैन के जो 40 to 50K के अंदर सर्वाइवल करे इस लाइफ में। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਨਾਤ ਪਸੰਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸ ਔਰ ਲਾਲਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਗੈਸ, ਦੋਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਪਾਇਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣੇਗੀ। 60% ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 40% ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹਾਈਡਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ 60% ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, LPG ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP MNA ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ MP ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ।
8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਤਾ ਜਾਏ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਜਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ 13 ਦੇ ਬਾਅਦ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 17 ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ IMF ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭੈੜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ, ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।